shall we go into the Bible right now, into the book of Psalm 68 and verse 10. బైబిల్ గ్రంథంలో 68వ కీర్తన 10వ వచనాన్ని మనము ధ్యానం చేసుకోబోతున్నాం. Now this is a very prophetic scripture. ఇది ప్రవచనానుసారమైనటువంటి వాక్య భాగం. It says, your congregation dwelt in it. నీ సమూహము దానిలో నివసించును. You, O God, provided from your goodness for the poor. దేవా నీ అనుగ్రహము చేత దీనులకు సదుపాయము కలుగు చేసితివి. You see, God provides for the poor, the people don't have anything, out of his goodness. గమనించండి, దేవుడు తన యొక్క మంచితనముల నుండి పేదలకు సదుపాయాన్ని కలుగు చేస్తున్నాడు. It's not out of a sense of duty, it is out of goodness. ఆయన ఏదో ఒక డ్యూటీ లాగా కాదు గాని తన మంచితనాన్ని బట్టి సహాయం చేస్తున్నాడు. It's his character. అది ఆయన You గుణాలు. see, a father and mother, they don't provide for their children out of a sense of duty, they do it out of love. గమనించండి, తల్లిదండ్రులు ఏదో ఒక డ్యూటీ లాగా తన యొక్క పిల్లలకు సాయం చేయరు గాని ప్రేమను బట్టి వారికి సదుపాయాలు కలుగు చేస్తారు. You know, I know of a family, నాకు ఒక కుటుంబం తెలుసండి. and this woman's husband passed away, ఈ యొక్క స్త్రీ తన భర్తను కోల్పోయిందండి. and she had 2 children. ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు ఆమెకు. Now what happened was, ఏం జరిగింది? these children, ఈ చిన్న పిల్లలు they treated their mother very badly. వారు తల్లిని వారు చాలా అసహ్యంగా చూశారు. But what they did not know, అయితే ఎందుకు వారికి తెలియలేదు? that her husband was a wise man. ఎందుకనగా తన భర్త జ్ఞానవంతుడు. He had kept something for this woman, ఈ స్త్రీ కొరకు ఏదో ఆయన కొంత దాచి and ఉంచాడు. the children did not know about it. ఆ పిల్లలకు అది తెలియదండి. And they abandoned her. వారు ఆమెను ఎంతగానో అవమానపరిచారు. And she lived a simple life, but her husband had provided for her, and she managed her life somehow. ఆమె సాధారణమైనటువంటి జీవితాన్ని జీవించారు. ఏది ఏమైనప్పటికీ తన భర్త మాత్రము ఆమెకు ఏదో కొంత దాచి ఉంచాడు కాబట్టి తన జీవితాన్ని కొనసాగించింది. And when she was on the deathbed, ఆమె వ్యాధి పడక మీద ఉన్నప్పుడు she called me for prayer. ఆమె ప్రార్థన కోసమై నన్ను సంప్రదించారు. You know, I came over there, and usually in my faith I said, stand up, get up. And she looked at me and said, సహజంగా నేనేం చేశానో తెలుసా, ఆమె ఎదుకెళ్ళి నీవు లేచి నీవు నడువని ఈ విధంగా ప్రార్థించాను. she said, you know, I knew her very well. ఆమెను చాలా జాగ్రత్తగా తెలుసండి. She used to call me brother. ఆమె అన్నారు సహోదరుడు అని Though పిలుస్తారు she was నన్ను. very senior to me, she used to call me brother. She says, it's time for me to go home. వయసులో నాకన్నా పెద్దది కాబట్టి ఆవిడేమంటారంటే నన్ను సహోదరుడు అని పిలుస్తారు. సహోదరుడా, నేను వెళ్ళేటువంటి సమయం ఆసన్నమైనది. And I felt bad, but she said something very powerful. ఏదో శక్తివంతమైనటువంటి విషయాన్ని ఆవిడ తెలియజేశారు. She said, could you please ask somebody to call my children? They don't receive my call. దయచేసి ఎవరైనా ఉంటే మా పిల్లల్ని పిలవండి, వారు నా యొక్క ఫోన్ కాల్ రిసీవ్ చేసుకోరన్నది. Yeah, so I've just changed the story a bit, otherwise my team members will pick it up, you know. నా టీం మెంబర్స్కి చెప్పానండి, వారు వెళ్ళి దాన్ని పిక్ చేసుకున్నారు. Yeah, so anyway, the next day we called their children, the 2 children. They, after a lot of fuss, they decided to come. మరుసటి రోజు వారి పిల్లలకు మేము ఫోన్ చేసాము. వారు ఎంతగానో తయారు చేసినప్పటికీ కూడా వారు రావడానికి ప్రయత్నించారు. And she looked at them. వారి వైపు చూస్తూ ఆవిడ ఏమన్నది తెలుసా? And she said, ఆమన్నారు, I am leaving my house to you. నేను నా యొక్క ఇంటిని మీకు వదిలిపెట్టి వెళ్తున్నాను. Not that house which you were staying. There was a flat somewhere in, I do not know if it's Mira Road or Vasai, whatever. And that flat was worth something like 60 lakh rupees. And she said, I leave it 30 to you. Even though you didn't treat me as your mother, she said, I leave this to you because I love you. And both of them, they broke down. And in the night, she passed away. But you see, the love from that day, I'm telling you. ఆ దినం నుంచి ఆ ప్రేమ Those చూడండి. children, I don't know what they must be going through. ఆ పిల్లలు ఎలా వెళ్ళారో మనకు తెలియదు గాని They didn't even look after their mother. ఆ తల్లిని వారు శ్రద్ధగా చూసుకోలేదు. Sometimes children, you know, they will see what mistakes, little mistakes the parents have done, but they forget the lifelong goodness that their parents gave towards them. చిన్నపిల్లలు మీరు గమనించండి, వారి యొక్క తల్లిదండ్రులు ఏదైనా తప్పిదం చేసినట్లయితే ఆ పిల్లలు దాన్ని జీవితాంతం గుర్తుపెట్టుకుంటారు కానీ పిల్లలు తప్పు చేసే తల్లిదండ్రులు ఏమాత్రం కూడా గుర్తుపెట్టుకోరండి. You see, God is like that. దేవుడు కూడా అలాంటి వాడే. Sometimes we have spoken so many things against him. కొన్నిసార్లు దేవునికి విరుద్ధంగా మనము చాలా మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటాం. We don't even acknowledge him that he is there. ఆయన అక్కడ ఉన్నాడని కూడా మనము గ్రహించాం. Some of us would have not been alive watching this telecast hadn't it been for the goodness of the Lord. Can I have a good amen, somebody? Come ఈ on. యొక్క టీవీ చూస్తున్న వారు కూడా దేవుని యొక్క మంచితనాన్ని మీరు గమనించండి. ఆమేన్ We చెప్పండి. would have come under a truck, somewhere we would have drowned, somewhere on the hospital bed, we would have been all over, but the goodness of God has brought us this far. Come on, somebody shout hallelujah. మనము ఎక్కడో ప్రమాదంలో ఇరుక్కుపోయినా లేకపోతే మరణ పడక మీద మనం ఉన్నా సరే దేవుని యొక్క మంచితనాన్ని మనము అర్థం చేసుకొని మనం జీవించాలి. ఎవరైనా హల్లెలూయా చెప్పండి.
Today, ఈ రోజు can God provide for you? దేవుడు సదుపాయాలు మనకు కలుగు చేస్తున్నాడు. Yes, He will provide. ఆయన మనకు Why సదుపాయాలు should కలుగు God చేస్తాడు. provide for me? అవును, ఒక్క నిమిషం గమనించండి. Because out of His goodness, He will provide for you. ఎందుకనగా ఆయన మంచితనం నుంచి మనకు సదుపాయాలు కలుగు చేస్తున్నాడు. Hallelujah. Hallelujah. Today, what is your need? ఈ రోజు మీ అవసరత ఏంటి? Come before the Lord. దేవుని దగ్గర రండి. Say, Lord, దేవునితో I చెప్పండి, need you to touch my life, O దేవా Lord. నా జీవితాన్ని మీరు ముట్టమని ప్రార్థించండి. If you don't do it, Lord, nobody will do it for me. దేవా మీరు చేయకపోతే నాకు ఎవరు చేయను ఆయన అని చెప్పండి. Are you ready right now? మీరు God సిద్ధంగా says, ఉన్నారా? I will provide for you, my son. I will provide for you, my daughter. నా ప్రియ కుమారుడా, నా ప్రియ కుమార్తె, నేను మీకు సహాయము చేస్తానని Shall చెప్పండి. we go further right now? ఇంకో So ముందుగా if you read Psalm 84 and verse 11, 84వ కీర్తన 11వ వచనం చూద్దాం. Scripture uses, many pictures to show us things about God. దేవుని గురించి బైబిల్ గ్రంథంలో అనేకమైనటువంటి చిత్ర విచిత్రాలు మనము చూడగలుగుతున్నాం. You see, God is beyond our understanding. దేవుడు మన ఊహలకు అందనటువంటి వాడు. It's like teaching quantum physics to a caveman. ఒక పనికిరాని వ్యక్తికి క్వాంటమ్ ఫిజిక్స్ ను టీచ్ చేసినట్టు ఉంటుంది. And you talk to him, he says, this quantum physics, and and the caveman is like, oh, duh, like. No, are you getting me, guys? గుహలో ఉన్నవానికి ఎలా ఉంటుంది తెలుసా? So to know God, దేవుని తెలుసుకోవాలంటే with our human capacities, it's impossible. మన యొక్క మానవ జ్ఞానము చేత ఆయన్ని తెలుసుకోవడం అసాధ్యము, అసంభవం. Our human language is insufficient to describe the unsearchable goodness of God. Come on, hallelujah. మానవుని యొక్క భాష చేత, జ్ఞానము చేత దేవుణ్ణి ఏమాత్రం కూడా మనం తెలుసుకోలేము. Paul the apostle అపోస్తలుడైన పౌలు అంటున్నాడు, got up to the third heaven, the realm of God. దేవుని యొక్క పరిధిలోనికి వెళ్ళి 3వ And he ఆకాశంలోనికి saw వెళ్ళాడు. the very abode of God. He saw the dwelling place of God. And he says, it's indescribable. దేవుడు నివసించేటువంటి స్థలానికి వెళ్ళి ఏమన్నాడు తెలుసా? అది చెప్పనసఖ్యము కానటువంటి స్థలం అని వివరించాడు. Are you getting me what I'm trying to నేను say? చెప్పేది అర్థమవుతుందా? So the scripture gives us pictures, or rather snapshots, of how God operates, how God is. దేవుడు ఎలా ఉంటాడు, దేవుడు ఎలా కార్యాలను కొనసాగిస్తాడు అన్న విషయాన్ని వాక్యానుసారంగానే మనము తెలుసుకొనగలుగుతూ ఉన్నాం. With this understanding, read Psalm 84 verse 11 now. 84వ కీర్తన 11వ వచనము చదువుకుందాం. For the Lord is a sun. దేవుడైన యెహోవా సూర్యుడునై ఉన్నాడు. The Lord is a shield. దేవుడు కేడెమునై ఉన్నాడు. Two things. రెండు The విషయాలు. first thing is that God is like the sun. మొట్టమొదటిగా దేవుడు సూర్యుడై ఉన్నాడు. He's not the sun. ఆయన సూర్యుడు మాత్రం కాదు, He's like the sun. సూర్యుని వలె ఉన్నాడు. Are you listening right now? వింటున్నారా? Because you see, ఎందుకనగా sun gives both, it gives us life and it gives us warmth. సూర్యుడు మనకు వెలుగునిస్తున్నాడు, అలాగే మనకు జీవాన్ని కూడా దయచేస్తూ ఉన్నాడు. So you see, if it hadn't been for the light of the sun, many things would have perished on this earth. ఈ యొక్క భూమి మీద సూర్యుని యొక్క వెలుగు చేత చాలా నశించిపోయినట్టుగా గమనించగలం. You see his light. So in the same way, God's light, it guides our day-to-day steps in this dark world. ఈ యొక్క చీకటి కలిగిన అంధకార లోకములో దేవుని యొక్క వెలుగు ద్వారా అనుదిన జీవితాన్ని మనల్ని నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. Have you seen people? They are so bold, they are so beautiful, they are so handsome, but you look at them and they are like a confused person. They don't know where they are going, they don't know what to do. కొంతమంది చూడడానికి అందంగా, సౌందర్యంగా, హుందాగా ఉంటున్నారు, కానీ వారు ఎక్కడికి వెళుతూ ఉన్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని, వారి జీవిత దిశా నిర్దేశం వారికి అర్థం కాదు. Hey, you got your qualifications. అరే నీకు విద్య ఉండవచ్చునేమో, You got so many degrees from A to Z, and you are confused. Why? అరే నీకు A2 నుండి Z వరకు నీకు డిగ్రీలు, ఎందుకు నీవు గందరగోళములో ఉన్నావు? ఎందుకో తెలుసా? Simple. సులువైన The light మార్గం. of God is not in this person's life. కనుక ఈ యొక్క వ్యక్తిలో దేవుడు లేడండి. On the other hand, మరోవైపు simple persons, సులువైన వారు, simple person, సులువైన you వారు, see, God is guiding his steps, daily steps, day to day. That is how God is a sun to his people, a light to his people. అలాంటి వారిని దేవుడు అనుదినము నడిపిస్తూ ఉండడము ద్వారా దేవుడు అలాంటి వారికి సూర్యుడుగాను, దేవుడు వారికి జీవంగా ఉండి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. David says he's a light unto my path. Hallelujah. ఆయన పాదములకు దీపమై ఉన్నాడని లేఖనం I తెలియజేస్తుంది. want to tell you, church, సంగమా చెప్తున్నాను, this revelation, ఈ యొక్క ప్రత్యక్షత, God is like the sun, దేవుడు సూర్యుడై ఉన్నాడు. illuminating our paths. ఆయన మనల్ని అనుదినము నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. Ultimately, it will సాధారణంగా lead us to eternal life. మనలను నిత్య జీవానికి నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. Every day walking with the Lord in his light. మనము ఆయన వెలుగులో ప్రతిదినము దేవునితో నడుస్తున్నాం. The Bible says if we walk in the light. బైబిల్ గ్రంథం తెలియజేస్తుంది, మనము వెలుగులో నడిచిన ఎడల. You see this? What గమనించారా? is that light? That is God being a sun to us. దేవుడు మనకు వెలుగై ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయన మనలను నడిపిస్తూ ఉన్నాడు. Then is his warmth.
ఆ తరువాత ఆయన మనకు వేడిమిని కలుగు You see చేస్తాడు. His grace. ఆయన యొక్క కృపను Even when we fall down, మనం పడిపోయినప్పుడు we say, Lord, I'm sorry. ప్రభా క్షమించండి అన్నప్పుడు Still feel His closeness. ఆయన ఇంకా మనకు చాలా సమీపమవుతూ ఉన్నాడు. And He's more closer than ever before. మునుపటి కంటే ఆయన మనకు చాలా దగ్గర అవుతూ ఉండడం మనం గమనించగలం. The warmth. అదేనండి ఆయన ఇచ్చే వేడి. Sometimes కొన్నిసార్లు you go to, some very rich people. ఐశ్వర్యవంతులు మనం కలుసుకున్నప్పుడు And everything is so shining, so bright. They all dressed up and all are stiff. Come on now. और देखिए वो Have you seen that guy? వారిని మనం గమనించినట్లయితే వారు చాలా హుందాగా ఉంటారు, సౌందర్యంగా కనిపిస్తారు. అలాంటి వారు గమనించారా? And you don't feel like being there. వారు అక్కడ ఉండడం అనే విషయం మనం గమనించలేము. You're like, just let's go out. Come on, let's go. అరే మనం వెళ్ళి వారిని చూద్దాం అనిపిస్తుంది. And somebody says, Arey, everything is good. The food is good. Everything is so nice. Why you want to run away from this place? అరే అక్కడ ఆహారం బాగుంది, అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కాబట్టి ఎందుకు అక్కడ నుంచి పారిపోవాలని నువ్వు అనుకుంటున్నావు? And you go out. నువ్వు వెళ్ళిన తర్వాత And you go out on the road, some stall over there on the road. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కొన్ని రోడ్లో స్టార్స్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి. And some Indian Chinese, I call it Indian Chinese. Okay? ఇండియన్ చైనీస్ ఫుడ్లు కనిపిస్తాయి. Say banare mar, it's like, and you're like having fun, and you're like, this is better. చూడండి అది చాలా బాగుంది, ఎందుకంటే సంతోషంగా ఆహ్లాదకరంగా ఉంటాం. That's the difference is the warmth. ఇదేనండి ఆ యొక్క స్థలములో ఉన్న వ్యత్యాసం. You don't feel that closeness. దానిలో చాలా దగ్గర సంబంధాన్ని మనం కనుగొనలేం. That's how it is with the Lord. ఈ విధంగా దేవునితో ఉంటున్నాం. Though you cannot see Him, He's close to you. ఆయన మనకు కనిపించకపోయినా ఆయనకు సమీపంగా ఉంటున్నాం. Lift your hands and say, Jesus. అందరూ యేసు అని చెప్పండి. Come on, everybody at home, lift your hands and say, Jesus, I worship you. యేసయ్యా నిన్ను ఆరాధిస్తూ ఉన్నానని అందరూ చెప్పండి. You'll feel His warmth, you'll feel His closeness. Close your eyes. ఆయన మీకు సమీపంగా ఉన్నాడు, ఆయన యొక్క వేడిని మీరు అనుభవిస్తున్నారు. కళ్ళు మూసుకొని Lord, చూడండి. I want you to be my son. S-U-N, that is the Surya, son. और कहें कि प्रभु దేవా నీవు నాకు సూర్యుడిగా ఉండాలని కోరుతూ ఉన్నాను. And the next thing it says, మరో విషయం, the Lord is a shield. ఆయన మనకు కేడెమునై ఉన్నాడు. In ancient warfare, a shield was a very important part of the soldier's arsenal. ఆసియాలో జరిగినటువంటి యుద్ధములు మనం చూసినట్లయితే ఒక సైనికుడికి ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క వస్త్రధారణ అది చాలా భయంకరమైనటువంటిది. It protected the soldier from the sword and from the arrows. అది శత్రువు నుంచి వచ్చేటువంటి బాణముల నుంచి కాపాడుతూ ఉన్నది. Paul speaks about the shield. పౌలు కేడెమును గురించి He said మాట్లాడుతున్నాడు. the shield of faith to protect us from the fiery darts of the enemy. సాతానుడు వేసేటువంటి అగ్ని బాణముల చేత విశ్వాసమైనటువంటి ఖడ్గము చేత మనం కాపాడుకోగలమంటున్నాడు. God is like a shield to us. దేవుడు మనకు కేడెమునై ఉన్నాడు. Hallelujah. హల్లెలూయా. The enemy can try what he wants to do. Hey! శత్రువు మనకు ఏమి చేయాలనుకున్నా ఏం చేసినా సరే, can bring the virus after virus, but God stands between you and the virus. Lift your hand and shout a hallelujah. వైరస్సులు వెంబడి వైరస్సులు వచ్చినా సరే వైరస్సులకి మనకు మధ్య దేవుడు నిలబడుకొని ఉన్నాడని గ్రహించండి. He's a shield, church. ప్రభువైన యేసు మనకు కేడమై Nothing ఉన్నాడు can touch సంగమా. you as long as the shield is standing between you and the others. Hallelujah. మరోవైపున ప్రభువైన యేసు మీకును మనకును మధ్య కేడముగా ఉన్నాడు కాబట్టి మనం ధైర్యంగా Too ఉండాలి. long people talk about witchcraft. చాలా మంది మాంత్రిక శక్తుల గురించి మాట్లాడతారు. Many people write to me. చాలా మంది రాస్తారు, Pastor, I saw something black outside my house. పాస్టర్ గారు నా ఇంటి ముందు ఏదో నల్లగా చూశాను. Pastor, I saw something out of my house. నా యొక్క గృహంలో ఏదో నల్లగా చూశాను. Somebody wrote to me. ఎవరో రాస్తారు, I saw an owl looking at me. ఒక గుడ్లగూబ నన్నే చూస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంది అంటారు. I said, tell him to look somewhere else. అరే నేనంటాను మరి ఎక్కడైనా చూడమని చెప్తానండి. No, Pastor, you don't understand. పాస్టర్ గారు మీకు అర్థం I కాదండి. said, these things are too deep for me to understand. ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోలేదు, ఇది చాలా లోతైనవని నేను చెప్తూ ఉంటానండి. People are so much devil conscious rather than God conscious. చాలా మంది దేవుని యొక్క మనస్సు కంటే దయ్యం యొక్క మనస్సును కలిగినటువంటి వారు చాలా మంది ఉన్నారండి. One day, ఒకరోజు listen to this. I'm telling the truth. Maybe you guys are here, so I'm feeling a little, empowered to speak about this. Okay, But this is ఈ true. విషయాలు మాట్లాడడం కోసం శక్తివంతంగా మాట్లాడతాను. One day, ఒకరోజు I was visiting a family. నేను కుటుంబాన్ని దర్శించాను. This was many years back, చాలా సంవత్సరాల క్రితం. and my team was there with me. నా టీం నాతో కూడా And ఉన్నారు. this lady comes, she's one of our people, from she speaks our language. So she came to me and said, Pastor, నా యొద్దకు వచ్చి పాస్టర్ గారు I want you to pray for us. నేను మా కోసం ప్రార్థించమని We are కోరుతున్నాను. under heavy attack. మాకు దయ్యాలు దాడి ఎక్కువ I ఉన్నాయి. said, really? నిజంగానా? I was nicely having my tea अच्छा सर. after my fasting that आपके day. The उपवास whole के day बाद we had a ఫాస్టింగ్ meeting. అయిన తర్వాత టీ తీసుకుంటూ మాట్లాడుతున్నాను. I said, oh no, there goes my tea now. ఓ ఇప్పుడు ఇది నా టీ సమయం కాబట్టి మరలా మాట్లాడుకుందాం అన్నాను. And the Holy Spirit assured me. He said, calm down, just chill. పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అన్నాడు కొద్దిగా మెల్లగా దగ్గరమ్మా. I said, what is it? అదేంటి? He said, good you came to my house. ఎవరో నా ఇంటి వద్దకు వచ్చారండి. Many years we are under attack. చాలా సార్లు సంవత్సరాలు దాడిలో I ఉన్నాం. said, tell me more. ఇంకా చెప్పమన్నాను. She said, come here. రారా దగ్గరగా అన్నారు. Behind, one of the windows,
ఆ యొక్క కిటికీ దగ్గర తీసుకొని వెళ్ళారు. She says, look now. ఆ యొక్క కిటికీ చూడండి. Neighbor will come. ఒక వ్యక్తి వస్తాడు. I said, where man? ఎక్కడండి? I said, look straight. సో దూరంగా She says, now it's 5:29. ఇప్పుడు 5:29 అయింది గంట. She'll come around 5:30 now. ఆమె 5:30 గంటకి అక్కడికి వస్తుందని చెప్తుంది. And she will sprinkle some water. ఆ స్త్రీ వచ్చి నీళ్లను ప్రోక్షిస్తుంది అంటారు. Look at her. She will speak some mumbling words. చూడండి, ఆమె ఏదో ఒక సనుగుతూ మాట్లాడుతూ And she ఉంటుంది. will something. ఏదో మాట్లాడుతూ ఉంటుంది. So really? నిజంగానా? And even I like now, even all the team members were looking quietly. అందరు టీం మెంబర్ మెల్లగా ఆ వైపే చూస్తారు. Seriously telling you, this is true. నిజంగా ఇది నిశ్చయంగా జరిగిందండి. And it's fair enough. అది చాలా మంచిది. One lady walks. ఆమె నిజంగా నడిచింది. And she's like throwing, and she's speaking something, you know. ఆమె ఏదో చేస్తూ ఉన్నది, ప్రోక్షిస్తా ఉంది నీరు. Decent looking woman. బాగుంది చూడడానికి. So I said, the Spirit of God said, now step out. I said, why are you serious, Lord? పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు బయటికి వెళ్ళి చూడమన్నాడు. So I just went out. నేను బయటికి వెళ్ళాను. The moment that lady saw me, నన్ను చూసిన వెంటనే ఆ స్త్రీ she waved a hand at me. ఆమె నా చేతులు I చూపించింది. said, oh goodness now. ఓ ఎంత మంచిదో. And she said, Brother Michael. బ్రదర్ మైకేల్ గారు అన్నదండి. I said, goodness me, the enemy knows my name also. చూడండి, శత్రువుకు నా పేరు కూడా తెలుసు అనుకున్నాను. And she said, Brother Michael. ఆమె బ్రదర్ మైకేల్ గారు, So good to see you in our area. మా స్థలంలో చూడ సంతోషం. I watch your programs on television. మేము టెలివిజన్ లో మీ కార్యక్రమాలు చూస్తున్నాం I అన్నారు. said, God, how can a person watching television programs of mine do this? ఓ దేవా, ఎలాంటి కార్యక్రమాలు చేసేటువంటి వారు టెలివిజన్ లో నా కార్యక్రమాలను ఎలా చూస్తూ ఉన్నారని దేవుని అడుగుతున్నానండి. So I said, what are you doing? అరే నువ్వేం చేస్తున్నావు అని అడిగా. She said, me? ఆమె నేనా? She said, I'm watering my plant on the terrace. అరే నేను టెర్రస్ లో ఉన్నటువంటి నా యొక్క చెట్ల మొక్కలకు నేను నీళ్లు పోస్తున్నాను. అది Felt so good, I tell you. మంచిగా చెప్తున్నాను వినండి. I said, then what are you speaking? అరే ఏం మాట్లాడుతున్నావు? She's saying, brother, I'm not a good singer. నేను మంచి పాటలు పాడే వ్యక్తిని కాదు. So I only hum it. నేను ఏదో హమ్ చేసి పాడతానండి. I called both of them together. అందరిని పిలిచాను. I said, shake hands now. ఇద్దరి చేతులు I ఊపారు. said, there's no witchcraft. ఇకపై మాంత్రిక శక్తి It's లేవన్నాను. in your mind. అది మనసులో ఉన్నది. I don't say that there are not these things, but many times we are so much devil conscious that we miss the Lord who stands before us. Lift your hands and shout hallelujah. Come on. చాలాసార్లు మనకు దయ్యం మీదే మనస్సు ఉంటుంది కానీ దేవుడు మన మధ్యలో ఉన్నాడని ఏమాత్రం గ్రహించి అందరూ చేతులు హల్లెలూయా చెప్పండి. Some people will look at the black cloth and say devil. ఎవరైనా నల్ల వస్త్రం చూస్తే అది దయ్యం అనుకుంటారు. I know this is a damper for the sound. అది డాంపర్ యొక్క శబ్దం అంటే. అవును నేను చెప్తున్నాను మీకు. Today, ఈ రోజు look at the Lord దేవుని చూడండి and say, God, దేవా, you are my son. నీవు నా సూర్యుడు. Come on, lift your hands and say, God, you are my shield, oh God. ఓ దేవా, నీవు నాకు కేడమై ఉన్నావని చెప్పండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. So now we looked at part number 2, so being God conscious of who God is. దేవుడు ఎవరో అనేటువంటి మనకు తెలుసుకొని మనం ఉండాలి. ఇది రెండవ భాగమై ఉన్నది. That's how you activate the provision of God. ఈ విధంగా దేవుని యొక్క సదుపాయాల గురించి నీవు అర్థం చేసుకోగలవు. Knowing who your dad is. నీ యొక్క తండ్రి ఎవరో నీవు మొట్టమొదటిగా గ్రహించాలి. Are you following me what I'm saying? Being more dad conscious, more God conscious. దేవుని యొక్క మనస్సును, తండ్రి యొక్క మనస్సును కలిగి ఉండండి. Hallelujah. హల్లెలూయా. You will see provision coming your way. మీ యొక్క సదుపాయాలు మీకు వస్తున్నాయి. If you knew your father was a king, మీ యొక్క తండ్రి రాజు అని మీరు గ్రహించినట్లయితే your asking would change. Come on. అడిగే Hallelujah. విధానం కూడా మారిపోతూ ఉన్నది. Come on. Hallelujah. If you knew your father was a rich man, how would you ask? You would not ask doubting. Your asking would be completely on a different level. How many of you మీ understand? యొక్క తండ్రి అనగా రాజు ఐశ్వర్యవంతుడు కాబట్టి సందేహంతో నువ్వు ఏ మాత్రం అడగవు కాబట్టి అందరూ హల్లెలూయా చెప్పండి. Can I tell you something? నేను విషయం చెప్తాను. Your dad, మీ యొక్క తండ్రి, our dad, మన the తండ్రి, Lord, ప్రభు. He is the King of kings and the Lord ఆయన of lords. రాజులకు రాజు, Come ప్రభువులకు on, ప్రభు. somebody raise your hand and say, I receive this word. ఈ యొక్క వాక్యాన్ని పొందుతున్నానని చెప్పండి. My dear young sister, my dear brother, నా సహోదరుడా, సహోదరి, praying that you get married. ప్రార్థన చేయండి, మీకు పెళ్లి అవుతుంది. Don't worry. భయపడకండి. God will do it for you. దేవుడు మీకోసం You are చేస్తాడు. saying, I need a house. నాకు ఒక గృహం కావాలి. You are saying, I need resources. నాకు సదుపాయాలు, వనరులు కావాలి. God will provide. దేవుడు మీకు He's అనుగ్రహిస్తాడు. more than the Lord. He is your father. He is our father. ఆయన మనకు అలాగే మీకు నాకును తండ్రి అయి ఉన్నాడు. Go to Psalm 84 verse 11. It says, no good thing will he withhold from those who walk uprightly. యెహోవా కృపయు ఘనతయు అనుగ్రహించును, యథార్థముగా ప్రవర్తించు వారికి ఆయన ఏ మేలును చేయక మానడు. You fear God. దేవుని యందు భయభక్తులు Love the Lord. దేవుని That's why ప్రేమించండి. you're watching this. ఈ కార్యక్రమాన్ని చూస్తున్నా. Pastor, I'm not perfect. నేను పరిపూర్ణుని కాను. Who is? Tell me. ప్రభు నేనెవరు? The Lord is perfect. దేవుడే They పరిపూర్ణుడు. depend upon him. మనం ఆయన మీద ఆనుకుని Say, ఉండాలి. Lord, I've got many faults, oh God. దేవా, నాలో చాలా తప్పిదములు ఉన్నాయి.
Today I look to you, O నేను God. నీ వైపు చూస్తున్నాను. I stretch my hands to you, O God. దేవా నా చేతులు మీ వైపు Because I know I చూపిస్తున్నాను. will not be disappointed. Hey, తండ్రి నేను నిరుత్సాహపడను are నాయన. you listening right now? వింటున్నారా? Today, ఈ రోజు trust in Him. ఆయన నమ్మిక So ఉంచండి. we go further right now. కొంచెం ముందుకు Let వెళ్దాం. me take you to the third point right now. మూడో పాయింట్ చూద్దాం. Turn with me in your Bibles to the book of 1 Kings and chapter 17, please. మీ బైబిల్ గ్రంథంలో మొదటి రాజుల గ్రంథం 17వ అధ్యాయం చూద్దాం. And Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab. అంతటా గిలాదు కాపురస్తుల సంబంధియును తిష్బీడైన ఏలి ఆహాబు నద్దకు వచ్చి ఎవని సన్నిధిని నేను నిలబడి He ఉన్నానో says, the Lord God of Israel before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years except at my word. ఎవని సన్నిధిని నేను నిలబడి ఉన్నానో ఇశ్రాయేలు దేవుడైన ఆ యెహోవా జీవముతోడు నా మాట ప్రకారం గాక ఈ సంవత్సరంలో మంచైనను వర్షమైన పడదని ప్రకటించాను. You see, Elijah, the man of God, ఏలియా దైవజనుడు. on the word of the Lord, he was declaring a famine. దేవుని యొక్క వాక్యానుసారంగా అక్కడ కరువును ప్రకటిస్తూ ఉన్నాడు. Now, please understand this. He says, దయచేసి there మీరు will be no అర్థం చేసుకోండి. dew, no rain these years except at my word. నా వాక్యానుసారంగా ఈ యొక్క సంవత్సరంలో వర్షమైనను మంచైనను పడదంటున్నాడు. Now, please listen to this. దయచేసి He's వినండి. prophesying a famine. ఆ యొక్క కరువును And ప్రవచిస్తున్నాడు. he becomes a victim of his prophecy. ఆ యొక్క ప్రవచనంలో చాలా విషయాలున్నాయి. See, you see, that much he trusted the Lord. అంతవరకు దేవుని యందు నమ్మిక ఉంచాడు. Sometimes, కొన్నిసార్లు even God's people are caught up in difficult things. కొన్నిసార్లు దేవుని యొక్క ప్రజలు ఎలాంటి సందిగ్ధంలో పడతారు. Elijah was caught up in his own prophecy. ఏలియా తన యొక్క ప్రవచనానుసారం ఇరుక్కుపోయాడు. Verse 2 says, రెండవ వచనం. Then the word of the Lord came to him saying, పిమ్మట యెహోవా వాక్కు అతనికి ప్రత్యక్షమై. Now Elijah is in a famine. ఇప్పుడు ఏలియా కరువులో ఉన్నాడు. You are in a famine. How do you know you are in a famine? మీరు కరువులో ఎలాగున్నారు అని మీరు గ్రహించగలరు. Maybe for others it's not famine, but for you it's a famine. ఇతరులకు అది కరువు కాకపోతే అది మీకు కరువయ్యున్నది. Things are not easy to come by. వాటిలోంచి బయటికి రావడం చాలా సులువైన మార్గం కాదు. Resources are not happening. సదుపాయాలు మనకు అనుకూలంగా రావడం లేదు. You know you are in a famine. నీవు కరువులో ఉన్నావని గ్రహించాలి. Please listen very carefully. దయచేసి వినండి. I'm talking about a physical famine, okay? శరీర సంబంధమైన కరువును గురించి Now మాట్లాడుతున్నాను. the word of the Lord comes to Elijah. ఏలియాకు యెహోవా వాక్కు ప్రత్యక్షమై, Get away from here and turn eastward. నీవు ఇచ్చటి నుండి తూర్పు వైపునకు పోయి Hide by the brook Kerith, which flows into the Jordan. యోర్దానుకు ఎదురుగా ఉన్న కేరుతు వాగు దగ్గర దాగి ఉండమంటున్నాడు. And God is saying to Elijah, దేవుడు ఏలియాతో ఏమంటున్నాడు తెలుసా? He says, don't stay where you are. నీవెక్కడున్న స్థలంలో ఉండొద్దు, Move, ముందుకు వెళ్ళు, turn, నువ్వు తిరుగు. and hide by the brook Kerith, which flows into the Jordan. యోర్దానునకు ఎదురుగానున్న కెరూతు వాగు దగ్గర దాగియుండుము అని దేవుడు సెలవిస్తున్నాడు. Now it says over there, he says, for I have commanded the ravens to feed you there. Somebody say there. Hallelujah. ఆ వాగు నీరు నీవు త్రాగుదు, అచ్చటికి నీకు ఆహారం తెచ్చడం నేను కాకోలమును ఆజ్ఞాపించి అది తెలియజేయ. కొంతమంది ఇలా చెప్పండి. Please understand this truth right now. దయచేసి సత్యాన్ని గ్రహించండి. Now let's go to verse 4. 4వ వచనం మనం చదువుకుందాం. And it shall be that you shall drink from the brook, and have commanded the ravens to feed you there. ఆ వాగు నీరు నీవు త్రాగుదు, అచ్చటికి నీకు ఆహారము తెచ్చినట్టు నేను కాకోలములకు ఆజ్ఞాపించి తిని. Now ravens are an interesting bird. ఆ కాకోలములు చాలా ఆసక్తికరమైన పక్షులు. They are birds which only take. అవన్నీ కూడా తినేటువంటి పక్షులు మాత్రమే. They never give. అవి ఇచ్చేటువంటివి You see, కావు. ravens steal things. కాకోలములు దొంగిలిస్తూ ఉంటారు కొన్ని వస్తువులను. They steal. You keep something at the window, they will take it and go away. మీరు కిటికీలో మీరు ఏదైనా ఉంచారంటే అవి తీసుకుని దొంగిలించుకొని పారిపోతూ ఉంటాయండి కాకోలు. Crow will never come ఎప్పుడు కూడా కాకుల దగ్గరికి రావు. and say, take, అవన్నీ తీసుకెళ్లిపోతాయి. In the book of Genesis, ఆదికాండం చూడండి. the dove came with an olive branch in its mouth. పావురమైతే ఒక ఒలీవ మొక్కను నోటిలో పెట్టుకుని దగ్గరకు వచ్చినట్టుగా మనం చూస్తున్నాం. But the raven never came back. అయితే కాకోలం తిరిగి రాలేదు. What was God saying to Elijah? అయితే ఏలియాతో దేవుడు ఏమన్నాడు? He says, Elijah, ఏలియా, to provide for you, మీకోసం ఆహార I will సిద్ధపరుస్తాను. turn the hearts of certain people, though they are not givers, I will turn their hearts so that when they look at you, they will say, here it is, I give to you. Lift your hand and say, hallelujah. యువనటువంటి హృదయాలను యువనటువంటి మనుషులు చూసి వారి చేత నీకు సహాయాన్ని పంపిస్తానని ఏలియాతో దేవుడు వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. I decree and declare, నేను ఆజ్ఞాపిస్తున్నాను. God is going to turn the heart of the raven so that he is favorable towards you. Hey! దేవుడు కాకోలమును నీ వైపుకు త్రిప్పుతూ వారి యందల మీకు దయను కలుగు చేస్తున్నాడు. హల్లెలూయా. I don't know who's that. వారెవరో మీకు తెలియదు. Maybe your boss. ఒకవేళ మీ నాయకుడు He looks very, very tough. వారు చాలా కఠినమైన వారుగా ఉండవచ్చు. He talks tough. ఆయన మాట్లాడడం God ఆపేయొచ్చు. is changing his heart right now. Lift your hand and say, దేవుడు I తన యొక్క receive right హృదయాన్ని ఈ రోజు now. మారుస్తున్నాడు. అది నీ వైపుకు త్రిప్పుతూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా.
Bye.